If you want to move to that side now, I'll make it arrangement. No problem. நீங்கள் கொஞ்சம் எவருக்கு இந்த சைடில் வாங்க. நான் என்ன சொல்றேன் பேசுகிற போறியா தப்பா சொல்கிறேன் பேசுகிறேன் Good morning. Somanal present here. On behalf of this institute, Indira Gandhi Medical College and Research Institute, Pondicherry, we welcome you all to this August project. To start with, I would request you all to stand for the prayer song. Tamil Nadu. Thank you. I would request our Directorate of Medical Services, Dr. Mohan Kumar, to invite the dignitaries on the dais and to deliver the welcome address. Good morning, everybody. Today is indeed a very, very special day. We are the first occasion after Madam has sworn in. We are receiving her in the IGMC. We are good, ma'am. Thank you. We also invite Dr. Sundarajan sir, Madam. I welcome our Health Secretary, Dr. T. Arun, MD. I welcome our Special Secretary Home, Mr. Sundaresan sir. I welcome our Dean of IGMC. I welcome our Mission Director, all the Deputy Directors, faculty, students, employees of the IGMC, and all the other active participants. Thank you. From the morning, everybody has been whispering to each other, Madam is a doctor, Madam is a doctor. Everybody is happy that we are first time receiving our Honorable AG is a doctor. Madam has done her UG in MMC. She is a qualified gynecologist, specialized in ultrasound in Canada, trained in Canada. And indeed, she has been working as assistant professor in Ramchandra Medical College. And Sar is also a renowned nephrologist, as far as I know.
And for the first time, as I remember in the last 20 years, I am going to talk to the Honorable LG in Tamil, that somebody can understand. That is not possible. Previously, half of the schedule of the meetings will be Hindi. I don't know a single syllable of Hindi. But this time I can liberally communicate with Madam because Madam knows Tamil. And Madam has also remarked that I am coming to a Tamil state where I can communicate with the people. Indeed, it's a real privilege for me. Sir, the problem today, the crux of the issue is we are slightly low performing in the COVID vaccination program. We all know how India took a proactive steps in the control of COVID disease and how well we acted when compared to all the advanced countries in the world. Whole world is praising the way we control the COVID and the way we managed to immediately get a vaccine first in the world so that the public of whole India can get benefited. So when the disease was very fulminant, everybody was thinking why the government is not producing a vaccine. Usually they say, as per the reports I have heard, creating a vaccine takes many years. But India has acted very strongly, very fastly, and the able guidance of our Honorable Prime Minister, Mr. Modi, and within a year, we were able to get a vaccine. Now it is our turn to get protected. This hospital is a COVID hospital, dedicated COVID hospital. Out of the 40,000 cases which appeared in Puducherry, a majority of the cases have been treated here and cured here. That is a great privilege. That is the reason why Madam selected this institute as her first visit. We are honored, ma'am. Thank you. So each and every one of you know the impact of COVID, how much it created fear, how much we physically struggled, how much it impacted the family, the lockdown, the economic loss, so much. We have overcome this. So everybody should take an opportunity to get yourself vaccinated free of cost, which the government is offering, and we should show 100% results as far as UT is concerned. When we are able to control COVID, we are one of the leading union territories in the way we manage COVID. So in the same way, we also should be a leading UT in the vaccination results also. Please kindly cooperate. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now, our respected Health Secretary, sir, will say a few words. Honorable LG ma'am, other dignitaries on the stage. Ma'am, it's a proud privilege for us. It's your first visit after taking oath and coming to the health department. That shows your priority, and that's a responsibility on the health department to focus more on this, not just on the vaccination but on other health programs also. Just a brief about COVID status in Pondicherry I would like to mention. Our first case of COVID we got it on 16th of March at Mahe region, which is also part of Pondicherry. But in this part of Puducherry, we got on 2nd April. We know how much we struggled, everyone. At one point of time, the testing equipments were not available. We reached a peak of over 30%. But from last 4-5 months, our positivity rate is less than 0.5%. So we are, apart from this, we opened up the economy. We just followed the NHA guidance. Whenever the notifications were issued to open the lockdowns, we opened up. We were very liberal in that. So with this, we were able to manage quite well, and more than 98% recovery rate has been noticed in Pondicherry. It is one of the highest in India, and the positivity rate lowest in India is Pondicherry. The testing rate, we were able to test almost 10 times more than the national average. Every day we were able to test 4,000 tests per day for a population of it was around 3,000 per 1,000 population. So it was more than almost 10 times than national average. National average was around 250 per 1,000 population. So with these efforts, we were able to control COVID. But vaccination is also another step to control COVID. Yesterday also we had a session here. We had a workshop kind of thing. So our vaccination is very poor. It is hardly 20-25%. We request more and more, because Government of India, there are only 3 categories of population has been planned. Government, only 30 crores of entire population was planned.
Number one, the healthcare officials. Number two, the frontline workers like police, revenue. Third would be the vulnerable age group. So, if healthcare officials don't take vaccination, how can others can take? So my priority is at least the healthcare officials should have 100% vaccination. So ma'am, I request you to speak. You want to listen to you. So thank you. I think I should not take more time. Thank you. Thank you, sir, for addressing the gathering. I would like to invite Dr. Kavita Ma'am, HOD PSM, IGNCRA, to felicitate our Honorable Lieutenant Governor, Dr. Tamilisai Soundarajan Ma'am. Thank you, ma'am. Next, I would invite our Dean, Dr. Ramchandra Garg sir, to invite Dr. Soundarajan sir. I would invite our MS Dr. Simon sir to felicitate our Special Secretary to LG, Sundaresan sir. I would invite our Deputy Medical Superintendent, Dr. Kumran sir, to felicitate our Health Secretary, Dr. Arun sir. I would invite Dr. Rajesh sir, HOD Anesthesia, to invite our DMS secretary. I will invite our PRO sir, Dr. Rajesh, to felicitate our Mission Director in action. Thank you all. I would request our Honorable LG Madam, Dr. Tamilisai Soundarajan, to address the gathering. அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். துணைநிலை ஆளுநராக பொறுப்பேற்றவுடன் மக்களுக்கு பலன் தரும், மக்களுக்கு பாதுகாப்பு தரும் ஒரு இடத்திற்கு தான் கோயிலை போல முதலில் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அதனால்தான் நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன். ஐஜிஎம்சி மருத்துவக் கல்லூரிக்குள்ளே இங்கே வருவதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இங்கே வந்தவுடனேயே கொரோனாவிற்கான தடுப்பூசி போடும் மையத்திற்கு சென்றேன். அங்கே தடுப்பூசி அவர்கள் எல்லாம் எந்தவித ஹெசிடன்சியும் இல்லாமல் எடுத்துக்கொண்டதை பார்த்து மகிழ்ந்தேன். அவர்கள் மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற சுகாதாரத்துறை செயலர் அருண் அவர்களுக்கும், டாக்டர் அருண் அவர்களுக்கும், டிஎம்எஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் செயலாளர் சுதர்சன் அவர்களுக்கும் மற்றும் டீன் ஆஃப் ஃபேக்கல்டிஸ் அவர்களுக்கும், எனது கணவர் டாக்டர் சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே உள்ள அதிகாரிகள், பத்திரிகை சகோதரர்கள், தெலுங்கானாவில் இருந்து என்னோடு வந்திருக்கும் அதிகாரிகள், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். நான் வந்த உடனே கேட்டேன்,
இந்த தடுப்பூசி நமது மாநிலத்தில் எந்த அளவிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது, எவ்வளவு சதவீதம் என்று கேட்டேன். இங்க கோவிட் பாசிட்டிவிட்டி நம்மகிட்ட குறைவா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் கைத்தட்டணும். பாசிட்டிவிட்டி குறைவா இருந்தா கைத்தட்டலாம். வேக்சின் எடுத்துக்கிறது குறைவா இருந்தா கைத்தட்ட முடியாது, சுட்டி காட்டதான் முடியும். ஏன்னா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. ஏன்னா 25 நாடுகள் நமது தடுப்பூசிக்காக அவர்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனா நம்ம உண்மையிலேயே இங்க பெருமை, டிஎம்எஸ் சார் சொல்லும் போது ரொம்ப பெருமையான தருணம் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னார். என்னை பொறுத்த மட்டில் மிக பெருமையான தருணம் என்ன என்றால், நம் நாட்டு தடுப்பூசியை நம் நாட்டிலேயே கண்டுபிடித்ததுதான் மிகப்பெரிய தருணம், மிக மரியாதைக்குரிய தருணம், பெருமைக்குரிய தருணம். ஆனா எல்லா நாடுகளும் தடுப்பூசி கிடைக்காதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த நேரத்துல மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் ஊக்கத்தினாலும் அனைத்து விஞ்ஞானிகளின் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கையினாலும் அதற்கு துணை புரிந்த மத்திய மாநில அரசுகளாலும் இன்று நமது நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி நமக்கே கிடைத்திருக்கிறது. நான் சொன்ன மாதிரி பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறோம். இதற்கு முன்னாலதான் தடுப்பூசி என்றால் நாம ஏங்கிக் கொண்டிருக்கோம், இன்னொரு நாட்டுல நமக்கு கிடைக்குமான்னு. அதனால இன்னைக்கு தடுப்பூசியை நாம் பெற்று இருக்கிறோம். எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம், ஏன் ஹெசிடென்சி வருது? எல்லாத்தையும் வேக்சின் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அதாவது நெட்ல நான் ஒரு ஏன் இது மாதிரிலாம் வேக்சின்ல எல்லாருக்கும் ஹெசிடென்சி வருது, ஏன் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் அப்படின்னா, எதை எடுத்தாலும் வேக்சின் தான் அப்படின்னு. ஹைதராபாத்ல நான் ஆளுநராக இருக்கின்ற ஹைதராபாத்ல ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான ஆய்வு நடத்திருக்காங்க. என்னன்னா, பிளாசிபோ எடுத்துக்கிட்டவங்களும் உண்மையான வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டவங்களுக்கும் தலை சுற்று, தலைவலி. இல்ல 42% வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டவங்க தலைவலின்னு சொல்றாங்க. பிளாசிபோ என்று சொல்லுகின்ற வேக்சின் இல்லாம வெறும்னா நம்ம மாய தோட்டத்தோடு கொடுத்துட்ட ஊசி கொடுத்தவங்களும் 32% எனக்கு தலைவலி அப்படின்றாங்க. அப்ப தலைவலி ஊசியில இருக்கா, மனநிலையில இருக்கா? இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டும் இல்ல, நான் இன்னொரு ரைட்டர் சென்ஸ்ல ஒரு இடத்துல படிச்சேன். ஒருத்தர் ஊசி போட போறார், போட்டு வந்ததுல இருந்து இந்த ஊசினால எனக்கு ஒரே பிரச்சனையா இருக்கு, கண்ணு சரியாவே தெரிய மாட்டேங்குது, பாக்குறதெல்லாம் மங்கலா தெரியுது, இந்த ஊசி போட்டதுனாலதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஊசி போட்ட இடத்துக்கு தொலைபேசியில போன் பண்றாரு. அவங்க சொன்னாங்க, எதுக்கும் வாங்கல, பார்க்கலாம், யாருக்கும் அப்படி வர்றது இல்ல, ஊசி போட்டதுல இருந்து நீங்க தலை சுத்துதுன்னு சொல்றீங்க, தலை வலிக்குதுன்றீங்க, கண்ணு பார்வை சரியா தெரியலன்றீங்க, மங்களா இருக்குன்னு சொல்றீங்க, அதனால நீங்க வாங்க, இது வரைக்கும் யாருக்கும் அப்படி இல்லை, ஒரு அலர்ஜியா இருக்கு, நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டுட்டு அவர் அந்த மருத்துவரை போய் பார்க்கும் போதுதான் அந்த மருத்துவர் டேபிள் மேல ஒரு கண்ணாடி இருக்கு. அப்பதான் அவர் நினைக்கிறாரு, நான் ஊசி போடும்போது என் கண்ணாடி எங்க மருந்து வச்சுட்டு போயிட்டேன், ஆனா கண்ணாடினாலதான் எல்லா பிரச்சனையும், ஆனா நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஊசி போட்டதுனாலதான் எல்லா பிரச்சனையும். இதுதான், இது ஒரு உதாரணத்திற்கு ரொம்ப இலகுவா சொன்னா கூட இதுதான் ஊசி போடுபவர்களின் மனநிலை. எல்லாத்தையும் ஊசி போட, ஒருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு தலைவலிக்குதுன்னா 10 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு ஊசி போட்டேன். அதனால இது எல்லாமே நாம ஊசியினால வருவது அல்ல. அந்த ஹைதராபாத்ல நடந்த ஸ்டடியில 2-3 விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் எல்லாரும் எடுத்துக்கிறதுக்கு தயங்குறாங்க? ஏன்னா அலர்ஜி வரும்னு நினைக்கிறாங்க. சில பேரு எப்படி குறுகிய காலத்துக்குள்ள இந்த ஊசியை கண்டுபிடிச்சாங்க? நாம எல்லாருமே விஞ்ஞான ரீதியான படிப்பை படிப்பவர்கள், நமக்கு தெரியும் எபோலா வைரஸுக்காக செஞ்சது. நாம அதிலிருந்து தொடர்ச்சியாக அந்த பரிசோதனை செய்ததால் 6 வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதை நான் 1 வருஷத்துக்குள்ள கண்டுபிடிச்சோம். ஏற்கனவே நாம அந்த பரிசோதனை நிறைவடையக்கூடிய காலகட்டத்துல அதன் தொடர்ச்சியாக இதை நாம் மேற்கொண்டதுனால் நமக்கு இலகுவாக கிடைத்தது. அது இந்திய விஞ்ஞானிகளின் பெருமை. ஆக அந்த காலத்துல தடுப்பூசி தான் பயந்து ஓடுவோம். நாமளே சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது குழந்தைங்க எல்லாம் ஓடி போய், சில பேர் அம்மா அப்பா ஏதோ பாவச்ச மாதிரி கூட்டி ஓடி போவாங்க வீட்டுக்கு, என்ன கேட்டா காலரா தடுப்பூசி போட வராங்களா அப்படின்னு பயந்து ஓடுவாங்க. ஆனா இப்ப விஞ்ஞான பூர்வமாக நாம வளர்ந்து இருக்கிறோம். எல்லாரும் எந்த ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க, நீங்க மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும்ன்றதுக்காக சொல்றேன். ஏன்னா ஏன்டே சில பேர் கேட்டாங்க, நான் ஹைதராபாத்ல போய்க்கும்போது கொரோனா இல்லையே, அப்புறம் ஏன் நான் ஊசி போடணும்? நான் ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்டேன், உங்க வீட்டுல குழந்தைங்க யாராவது இருக்காங்களா? ஆமா. போலியோ டிராப்ஸ் போய் போடுறீங்களா? ஆமா. போலியோ டிராப்ஸ் போய் போடுறீங்க. போலியோவே இல்லையே, இந்தியாவில போலியோ இல்ல, ஆனா ஏன் டிராப்ஸ் போடுறோம்? அந்த வைரஸோட விருலன்ஸ் திடீர்னு வந்துருச்சுன்னா நம்மளால தாங்க முடியாது. அந்த வைரஸ் தனது பலத்தை குறைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் நாம் ஊசி போட்டு அதை
கொரோனா வந்துருச்சு, இல்லைன்னா நான் ஏன் ஊசி போடணும்? கொரோனா வந்தா ஊசி போட்டா திருப்பி கொரோனா வந்தா அது வீரியத்தன்மை குறைந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்கும் ஒரு நினைப்பு, கொரோனா இல்ல ஏன் ஊசியை போட்டுக்கணும்னு. நிச்சயமா கொரோனா நம்மோடு தான் இருக்கிறது, நம் பக்கத்தில் இருக்கிறது, நம் கையில் இருக்கிறது. அதனால நம்ம சானிடைசர் போட்டுக்கிறோம். பக்கத்திலே இருக்கிறது, நம்ம சுத்தி சுத்தி வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதனால தான் மாஸ்க் போட்டுக்கிறோம். அதனால கொரோனாவோடு தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதனால அனைவருமே இந்த தடுப்பூசியை எடுத்துக்கொள்வதற்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும். எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் எனது கோரிக்கை. நீங்களும் போட்டுக்கணும், மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். ஏனென்றால் பாமர மக்களுக்கு புரியாது. ஒரே ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். எப்படி எடுத்து சொன்னால் புரியுபவர்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் என்பதற்கு. ஒரு ஏழை குடியானவன் இருந்தான். அவன் ஒரு நிலம் வச்சிருந்தான். இந்த நிலத்தை வித்தா மட்டும்தான் நாம குறைக்க முடியும்னு நினைச்சான். அதனால என்ன பண்ணா, ஒரு விளம்பரம் எழுதுற ஒரு தம்பியை கூப்பிட்டாங்க. எல்லா விளம்பரம் தானே, என்ன பர்பஸை பயன்படுத்தணும், என்ன பிரஷ் பயன்படுத்தணும், இல்லை விளம்பரத்தை பார்த்தா குழந்தைங்களே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதனால விளம்பரம் பண்ணா அந்த நிலத்தை விற்க முடியும்னு அந்த ஏழை குடியானவன் நினைச்சான். அதனால கூப்பிடுறான், விளம்பரம் எழுதுறவரை கூப்பிடுறான். விளம்பரம் எழுதுறவரை கூப்பிட்டு இந்த நிலத்தை விற்கணும், ஒரு விளம்பரம் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றான். இந்த ரொம்ப அந்த நம்ம தம்பிங்க மாதிரி பிரஸ்ல வந்திருக்க ரொம்ப புத்திசாலி தம்பியார். அவர் என்ன பண்றாரு, எழுதுறாரு. அதாவது இந்த நிலம் ஒரு ஈசான முறையில ஒரு கிணறு இருக்கு, பக்கத்துல பள்ளி இருக்கு. பக்கத்துல பள்ளினா என்ன அர்த்தம், 100 கிலோமீட்டர் இருக்கும். பக்கத்துல பள்ளி இருக்கு, இந்த பக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு, அந்த பக்கம் ஏர்போர்ட் இருக்கு, அந்த பக்கம் மார்க்கெட் இருக்கு, ஒரு 2-3 தென்னை மரம் நிக்குது, ஈசான முறை கிணறு இருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலம் விற்பனைக்கு அப்படின்னு எழுதி அந்த ஏழை படிக்காத அந்த குடியவன்கிட்ட கொடுத்து இதை படிச்சு காமிச்சு, இப்போ இதுக்கோட காசை கொடுங்க, விளம்பரம் போடுறேன் அப்படின்னு. வாங்கின உடனே அந்த குடியானவன் சொல்ற, நான் இதை விற்க போறது இல்லை அப்படின்னு. விளம்பரம் எழுதினவனுக்கு கோபம் வருது. இப்பதான் சொன்னீங்க இந்த நிலத்தை வித்தா மட்டும்தான் நான் உயிர் வாழ முடியும்னு. இவ்வளவு சொன்னதுனால நான் உட்கார்ந்து விளம்பரம் எழுதி அதை படிச்சு காமிச்சு உங்ககிட்ட நான் பணத்தை கேட்டா இப்ப விற்க போறதுன்னு ஒரு நிமிஷத்துல சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த ஏழை குடியானவர் சொல்கிறார், ஏன் நிலத்துல இவ்வளவு நல்லது இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது. ஏன் நிலத்துல இவ்வளவு நல்லது இருக்கு தெரிஞ்சப்ப நான் ஏன் இந்த நிலத்தை விற்கணும், நான் ஏன் பசியில வாழணும். அப்போ சொல்றதை எடுத்து சொன்னா பாமர மக்களுக்கு புரியும் என்பதற்கு தான் இதை சொன்னேன். ஆக இந்த ஊசி போடுறதுல உள்ள என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்பதை நாம் தெளிவாக அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும். ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் நாமே ஹெசிடேட் பண்ணா மக்களை எப்படி மோட்டிவேட் பண்றது? அவங்களே சொல்லுவாங்க, என்ன ட்ரீட் பண்ண டாக்டரே போடல, என்ன ட்ரீட் பண்ண நர்சமாவே போடல. அதனால நாம மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும். இது நான் பதவி ஏற்ற பின்பு இங்கே வந்து முதல் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதற்கு காரணம், எந்த புதுச்சேரி தடுப்பூசி எடுத்துக் கொள்வதில் குறைவான சதவீதத்தில் இருக்கிறதோ அதே புதுச்சேரி இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை மாநிலங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக அதிகமாக துணிச்சலாக தடுப்பூசி எடுத்துக்கொண்ட துணைநிலை மாநிலம் புதுச்சேரி என்ற பெயரை வாங்க வேண்டும் என்று உங்களிடம் கோரிக்கை வைப்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன். இந்த பெயரை நாமெல்லாம் காப்பாற்றுவோம். மட்டுமல்லையா, இன்ஜெக்ஷன் இருக்கீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் கேட்கறதுல இருக்காதான் இருக்கு, ஒரு பயமா இருக்கு. இவ்வளோ எடுத்து சொன்னதுக்கு அப்புறமும் பர்சன்டேஜ்ல அதிகமா வரோம்னா என்டாஸ்மெண்டே காணுது. அதனால எல்லாம் இதுல ஹெசிடன்சி வேணாம். எல்லோருமே நிச்சயமாக மாநிலத்தை முதன்மை மாநிலமாக ஆக்குவதற்கு தடுப்பூசினா ஏதோ நாம ஏதோ டார்கெட் எடுக்கிறதுக்குன்னு இல்லை, நாம் நோயில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறோம் என்ற எண்ணம் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும். இன்னொன்று நான் நினைச்சேன், உள்ள வந்த உடனே ஏன் குறைவா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். நீங்க தான் காரணம். ஏன்னா நீங்க ரொம்ப எஃபெக்டிவா ட்ரீட் பண்ணிருக்கீங்க நான் கேள்விப்பட்டேன். எல்லாத்துக்கும் பயம் போயிடுச்சு. IGMC வந்தோம், எல்லாம் சரியா போச்சு, அப்புறம் எதுக்கு வேக்சின் எடுத்துக்கணும்? அதனால தப்புக்கு நீங்க தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த காரணம் தப்பா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, எல்லாரும் நல்லா ட்ரீட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் நல்லா வரணும். ஆனா எல்லாருக்கிட்டே எடுத்து சொல்லி நிச்சயமாக தடுப்பூசியில் இந்த மாநிலம் முதன்மை மாநிலமாக வர வேண்டும். தடுப்பூசி நான் மறுபடியும் சொல்ல டார்கெட்டுக்காக இல்லை, நாம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும், புதுச்சேரி மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நாம் எல்லாம் தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதற்கு துணை புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அதிகாரிகள் அத்தனை பேருக்கும் நேற்று கூட ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தினீங்க என்று நினைத்தேன், அதற்கு மகிழ்ச்சி. அதனால இன்றையிலிருந்து இது வரைக்கும் போனது போகட்டும்.
எல்லாரையும் ஒருத்தவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி நாம் அதிகப்படியாக தடுப்பூசி எடுத்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும். ஏன்னா இதுல 30 கோடி பேருக்கு தான் வாய்ப்பு, மற்றவங்க நினைச்சா கூட முடியாது. இன்னும் சொல்ல போனா இன்னைக்கு முதல் வாய்ப்பு விட்டுட்டோம்னா அடுத்து நம்ம ஒரு 2-3 மாசம் கழிச்சு வேணும் நினைச்சா கூட நமக்கு கிடைக்காது. அதனால எல்லோருமே அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை பணிவன்புடன் கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்கிறாங்க, ஏன் நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியதானே? எனக்கு டாக்டர் சவுந்தரராஜன் அவங்க எடுத்துக்கொண்டாங்க, எனக்கு பிள்ளைங்க எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் உண்மையான ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாரியர். நான் டாக்டர் கூட நான் பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணல. அதனால சாமானிய மக்களுக்கு என்னைக்கு கிடைக்குதோ அன்றைக்கு நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். அதனால நாங்க சேஃபாக எடுத்துக்கொள்ள மற்றவங்க சேஃபா இருக்கணும்ன்றதுக்காக அவங்களை விட்டு கொடுத்துட்டு எல்லோரும் இறைவனை வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி உங்களிடம் உங்களை பார்ப்பதற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. உண்மையிலேயே எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி. துணைநிலை ஆளுநராக இடைக்கால பொறுப்பு ஏற்று முதலில் வந்த நிகழ்வு கொரோனா தடுப்பிற்காக என்று நினைக்கும் பொழுது நான் பெருமைப்படுகிறேன். உங்களை எல்லாம் பார்த்ததில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மறுபடியும் சொல்றேன், எல்லாரையும் ஊக்கப்படுத்துங்க. யாருக்கும் வேக்சின் ஹெசிடன்சி வேண்டாம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for your valuable words of wisdom. I would request our Dean sir to deliver the vote of thanks. Good morning, everyone. Respected LG Madam, dignitaries on the dais, and ladies and gentlemen. First and foremost, I thank our Honorable LG Madam. Immediately after taking oath, she has come to IGMC. It's a great pleasure for us, and it shows how much importance she is giving to the public health and in particular vaccination. Madam, thank you for your very encouraging and motivating words. We will try our best to vaccinate all the healthcare workers, and even we will create awareness among the public to take vaccine. Thank you very much, madam. I thank Dr. Soundararajan, Dr. Sundaresan for gracing this occasion. I thank special thank to our health secretary. Under this guidance, we are able to manage most of the COVID cases. More than 9,500 cases we are admitted and treated. More than 45,000 tests we have done. And I thank our DMS Dr. Mohan Kumar sir and all the health officials. Because of their constant support and cooperation, we could manage. And I thank all the media persons, police personnel, last but not the least, all our healthcare workers, faculty members, nursing staff, technicians, and all other non-teaching staff for giving all your valuable services for the public of Pondicherry. Thank you very much. Thank you, sir. I would request all of you to stand for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल